نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا۔ علی کا خون لعاب رسول اور شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول اور شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ ہمارے جو نوجوان ٹہل رہے ہیں ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ آخری کڑی جسے ہمارے مولانا عبدالقادر صاحب نے اپنے محبتوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے اس محفل کو سجانے میں محنت اور لگن سے کام لیا ہے، یہ اور ہمارے امام صاحب مولانا غلام سرور صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں کتنی محنت اور لگن کے ساتھ اپنے رضا کمیٹی کی نوجوانوں کے ساتھ مل کر کے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ کرے یہ نوجوان اسی طریقے سے نیک کام کریں اور نیک کام کی دعوت دیتے نظر آئے۔ ہر زمانے اور ہر معاشرے کے لیے نوجوان سب سے اہم ہوا کرتا ہے، اور جنت میں تمام انسان نوجوان ہی ہوں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو آج اگر ہمارے معاشرے کا نوجوان، رضا کمیٹی کا نوجوان امام حسین کے ذکر کے لیے ان کی محفل منعقد کرتا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اسی حسنین کریمین کا آج صدقہ ہے کہ یہ نوجوانوں میں ایسی امنگ اور طاقت و قوت ہے کہ حسین کے نام کی محفل منعقد کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے بیان سنا، امام حسین کے پاس خطوط آتے ہیں، امام حسین مدینہ سے روانہ ہو کے مکہ شریف سے پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ امام مسلم کی شہادت، ان کے شہزادگان کی شہادت کو سنا، کربلا کا جو شہید، سب سے پہلا شہید حبیب ابن مزاحد جنہیں کہا جاتا ہے، وہ 75 سال کے عاشق حسین سے عشق کرنے والے شہید کربلا، ان کی شہادت کو آپ نے سنا۔ وقت بہت مختصر ہے، واقعات بہت تفصیل سے ہیں، میں مختصر واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کربلا کے واقعات کو سنیں اور اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت اپنے دل میں اور زیادہ کریں۔ جتنی زیادہ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، اتنے ہی زیادہ اہل بیت کا آپ پر کرم اور فضل ہوگا۔ اور میں نے شاید کبھی بتایا تھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین آسمان سے سورج سر کے اوپر ہوگا، اور آج جو پیٹھ دکھا رہا ہے وہ اپنا چہرہ دکھا رہا ہوگا۔ وہ میدان محشر میں کتنی شدت کی دھوپ ہوگی، لیکن آج اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا واقعات کربلا کو سن کر کے اپنی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، اہل بیت کی محبت میں اپنی آنکھوں سے دو آنسو کے قطرات زمین پر گراتا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کی محبت میں آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو کے دو قطرات کل قیامت کے میدان میں فائدہ دیتے نظر آئیں گے۔ واقعات کربلا کو سنیں، اہل بیت کی یاد، ان کی محبت میں ضرور اپنے دل میں غم اور ان کی محبت پیدا کریں۔
آئیے کربلا کے میدان کی طرف چلتے ہیں۔ کربلا کا پہلا شہید حبیب ابن مظاہر، وہ جام شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ میدان کارزار سجا ہوا ہے، کربلا کا میدان سجا دیا گیا ہے۔ ایک طرف 82-72 نفوس قدسیہ ہیں اور ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار وہ حسین اور حسین کے خانوادے کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن 82 یا 72 نفوس قدسیہ کو نہیں مٹا سکا۔ کربلا کے میدان سے ہمیں پیغام ملتا ہے، دنیا والوں کو پیغام ملتا ہے کہ اے دنیا والوں، یاد رکھو، اگرچہ پوری دنیا کا کفر آ کر کے حسینیت کو مٹانے کی کوشش کرے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر جرار آتا ہے، لیکن 82-72 نفوس قدسیہ کو دنیا سے نہیں ختم کر سکا ہے۔ تو آج دنیا میں حسینی پائے جا رہے ہیں، حسینیت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کربلا کے میدان کی طرف چلتے ہیں۔ ام فروا امام حسن کی زوجہ محترمہ حضرت قاسم کو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لا رہی ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں۔ مولا حسین، آقا حسین، آپ جام شہادت کے لیے جا رہے ہیں، میدان کارزار میں جا رہے ہیں۔ آپ کے جانے سے پہلے ہمارا شہزادہ میدان کارزار میں جائے گا، کربلا کے میدان میں ہمارا شہزادہ پہلے جائے گا۔ ادھر سے علی اکبر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ان کی ماں امام حسین کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں، حسین، آپ کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں، آپ کا بیٹا علی اکبر سب سے پہلے جائے گا کربلا کے میدان میں۔ امام حسین سے اجازت لیتی ہے، امام حسین اجازت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ۔ امام حسین کی والد زوجہ محترمہ علی اکبر کا ہاتھ پکڑے ہوئے لاتی ہیں، کہتے ہیں، بیٹا آج چل تجھے دولہا بناتی ہوں، تو اس میدان میں جا رہا ہے، کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، آج تجھے دولہا بناتی ہوں۔ علی اکبر کا ہاتھ پکڑے ان کی والدہ محترمہ لے کر کے جاتی ہیں اور جا کر کے صندوق سے 1 درجن سے زیادہ کپڑے نکالتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا بتا کیا تجھے یہ پسند ہے یا یہ کپڑے پسند ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں، امی جان، اگر آپ کے پاس کوئی سفید لباس اسے نکال دیجئے تاکہ میں سفید لباس پہن کر کے کربلا کے میدان میں جاؤں، اور یہ سفید لباس 2 چیزوں کا فائدہ دے گا، اس لیے کہ اگر ہم اس سفید کپڑے کو پہن کر کے کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں تو اسی سفید کپڑے میں ہمارے کفن کا بھی کام دے گا، اور ایک دوسرا فائدہ یہ سفید کپڑا پہننے میں ہے کہ میرے نانا جان کی سنت ہے، میرے نانا جان سفید کپڑا پہنتے تھے، اس لیے میری امی جان کوئی سفید کپڑا ہو اسے نکالیے۔ امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر سفید لباس پہنتے ہیں، ان کی والدہ محترمہ دولہے کی طرح سجاتی ہے اور آپ کے چہرے سے نظریں اتارتی ہے اور دولہے کی طرح سجا کر کے سواری پر روانہ کرتی ہے۔ جیسے ہی امام علی اکبر کی ماں ان کو تیار کرتی ہے، کہتی، بیٹے رک جاؤ، میں تیری نظریں اتارتی ہوں اور آپ کو نصیحت کرتی ہوں، بیٹے تو اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے، میدان کارزار میں جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری نگاہ دیکھ کر کے یزیدی تھم جائے، رک جائے، اور تیری صورت دیکھ کر کے یزیدی گھبرا نہ جائے۔ اے میرے بیٹے ذرا اپنے چہرے پر شملہ کو اس طریقے سے بات کر کے چہرہ چھپا لو۔ علی اکبر اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں، میدان کارزار میں اترتے ہیں، سواری پر سوار ہو کر کے امام حسین کی دعائیں لے کے میدان کارزار میں حاضر ہوتے جاتے ہیں اور یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں۔ جب ہوا کا جھونکا چلتا ہے، ہوا کے جھونکا چلنے سے جو آپ نے چہرہ شملہ سے چھپا لیا تھا وہ چہرہ کھل جاتا ہے۔ یزیدی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بخدا یہ کہ حسین کے نانا جان آ گئے مدینہ سے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہم حسین سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ہمارے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے ہم حسین کے نانا جان سے لڑ سکیں، حسین کے نانا جان سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ہم حسین کے نانا جان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ کسی جواب دینے والے نے جواب دیا، اے نادان، تجھے
को ये मालूम होना चाहिए, ये मदीना से इमाम हुसैन के नाना जान नहीं आए हैं, बल्कि इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर आए हैं, और जिनकी शक्ल आका हुसैन के नाना जान से मिलती है। जब यजीदियों ने यह सुना तो थम जाते हैं, सहम जाते हैं, और इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर से मुकाबला के लिए आ जाते हैं। इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर, तो इमाम हुसैन ने यह कह के भेजा था, बेटे करबला के मैदान में जा रहे हो, यजीदियों के सामने जा रहे हो, खबरदार हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि दीन को बचाने के लिए आए हैं, खबरदार तलवार ना चलाना। लेकिन बल्कि तुम्हें ये नसीहत करता हूँ, अगर तुम पर कोई वार करने की कोशिश करे तो दिफा जरूर करना। इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर यजीदियों के सामने है, और देखते ही देखते ये कई यजीदियों को वासिले जहन्नम कर देते हैं। और जब यजीदियों ने देखा कि हुसैन का बड़ा बेटा अली अकबर ये यजीदियों को मार रहा है, कहीं ऐसा ना हो हुसैन का एक ही खानदान, हुसैन के खानदान का एक ही शहजादा 22,000 के लश्कर जरगार को मिट्टी में ना मिला दे। चुनांचे उसने सुना था कि हुसैन के घर वाले आका हुसैन के नाना जान से बहुत मोहब्बत करते हैं, मदीना में आराम फरमाने वाले आका से बहुत प्यार करते हैं, उनका जिक्र सुनते हैं, थम जाते हैं, सहम जाते हैं, कहीं चलो ऐसा करते हैं हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर को, हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर को उनके नाना जान की याद दिलाते हैं, ताकि वो जब नाना जान की याद दिलाएंगे तलवार रुक जाएगी। चुनांचे यजीदियों ने अली अकबर को नाना जान की याद दिला दिया और कहा, ऐ हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर, क्या तुझे मदीना याद नहीं आ रहा है? अली अकबर ने जैसे ही मदीना की आवाज सुनी है, मदीना की सदाएं सुनी है, मदीना की तरफ लौ लगा लेते हैं, आपकी तलवार रुक जाती है। यजीदियों ने देखा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, अब तो हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर वो मदीना की तरफ लौ लगा लिए हैं, अगर यहीं पर उनको खत्म ना किया जाए, उनको शहीद ना किया जाए, तो अगर हुसैन का बेटा बच जाएगा और फिर से उसकी निगाह हमारी तरफ हो जाएगी, हम यजीदियों को खाका खून में मिलाता हुआ नजर आएगा। चुनांचे उन्होंने यजीदियों ने मौका को हसीन समझा और आका हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर के सीने पर वार कर देते हैं, उनको सीने पर नीचे से वार कर देते हैं। अली अकबर हैं गिर जाते हैं, जख्म से चूर हो जाते हैं। सवारी का जानवर कह रहा था, इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर से कह रहा था, ए मेरे आका हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर, अगर आप इजाजत दे मैं सवारी को झुका देता हूँ, आप मेरे ऊपर सवार हो जाए, अगर आप इजाजत दे मैं यजीदियों के सामने आपको खड़ा कर देता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको खीमे की तरफ ले चलता हूँ। आका हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर कह रहे नहीं, आका हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर वहां से सदाएं लगा रहे हैं, या हुसैन बाबा जान मुझे, मैं यहाँ पर जख्मों से चूर हो गया हूँ। आका हुसैन जैसे ही ये सदा सुनते हैं दौड़ते हुए जाते हैं मैदान करबला में। आका हुसैन अपने बड़े बेटे अली अकबर को गोद में उठाते हैं और गोद में लेते हैं। कुछ ही देर के बाद अली अकबर की सांसें थम जाती है और आका हुसैन की गोद में अली अकबर जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। आपकी जान तब से उनसे परवास कर जाती है। आप देखें अली अकबर की जान निकल रही है तो किसकी गोद में निकल रही है, किसकी गोद में आका अली अकबर, किसकी गोद में जान, उनकी जान जा रही है। आखिर सांसें ले रहे हैं तो किसकी गोद में ले रहे हैं, मौला हुसैन की गोद में ले रहे हैं। आखिरी सांसें गुजार रहे हैं तो मौला हुसैन की गोद में गुजार रहे हैं। आका हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर जामे शहादत से सरफराज हो जाते हैं। अब कासिम की बारी आती है। उम्मे फरवा कासिम का हाथ पकड़ कर लाती है और आका हुसैन की बारगाह में आकर के कहती है, हुसैन मेरा बड़ा बेटा जमाल आपके जाने से पहले मैदान कारजार में जाने की तमन्ना करता है। आका हुसैन कहते हैं मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि ये बेटा मेरे बड़े भाई हसन की निशानी है, मैं कैसे निशानी को खत्म कर दूंगा। आका हुसैन कहते नहीं, मैं इसके जाने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। उम्मे फरवा अपने बेटे को ले जाती है और अपने शहरे नामदार आका हसन को याद करके रोने लगती है। या मुसलमानों देखो, जब कोई मुसीबतें आती तो अपने याद आया करते हैं, अपने जाने वाले दुनिया से याद आया करते हैं। आका हसन की ज़ौजा मोहतरमा उम्मे फरवा आका हसन को याद करके रो रही है और आका हसन ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को एक तावीज़ दिया था और कहा था कासिम के गले में इसे पहना दो, अगर कोई मुसीबत आए तो इस तावीज़ को खोल करके पढ़ लेना, इस तावीज़ को खोल करके देख लेना,
आका हसन की ज़ौजा मोहतरमा इमाम कासिम के गले से वो तावीज़ निकालती है और तावीज़ को जब खोलती है तो क्या देखती है, उसमें ये लिखा था, ऐ इमाम हुसैन एक वक्त ऐसा आएगा करबला के मैदान में तमाम खानवादे के लोग जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार होंगे। एक वक्त ऐसा आएगा मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, उस वक्त मेरा बेटा आपकी बारगाह से जामे शहादत के लिए मारूज़ा पेश करेगा, आप उसके मारूज़े को कबूल कर ले। चुनांचे जब ये तावीज़ देखते हैं हसन की ज़ौजा मोहतरमा, उस तावीज़ को ले जा करके आका हुसैन की बारगाह में पेश करती है। आका हुसैन तावीज़ को देखते हैं तो ये इमाम हुसैन के जो अल्फाज और उनकी जो तहरीरें थी वो पढ़ करके रोने लगते हैं। आका हसन की याद आ जाती है, आका हसन की याद करके इमाम हुसैन रोने लगते हैं। कहते हैं ठीक है, इमाम हुसैन कहते हैं ठीक है, मैं कासिम को जाने की इजाजत देता हूँ। चुनांचे कासिम को भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत मिल जाती है। आका हुसैन कासिम को तैयार करते हैं, सवारी पर तैयार करते हैं। आका हुसैन इमाम कासिम को तैयार करके मैदान करबला में उतार देते हैं। वो कासिम जमाने के आलम में जाकर के यजीदियों का सामना करते हैं और कई यजीदियों को वासिले जहन्नम करते नजर आते हैं, लेकिन होना वही है जो मशीयत यज़दी को मंजूर है, होना वही है जो कुदरत चाह रही है, वही जामे शहादत से सरफराज हो जाते हैं। अब आखिर में बारी आती है अली अकबर जो नन्हे 6 महीने के नन्हे अली असगर है, उम्मे ज़ैनब आती है और कहती है, ऐ आका हुसैन ये छोटा सा बच्चा है, ये छोटे से बच्चे के हुलकूम प्यास की वजह से सूख करके काटे हो गए। ऐ आका हुसैन आप जाइए यजीदियों से कहिए मेरे छोटे से बच्चे 6 माह के नन्हे अली असगर को दे वो पानी पिला दे। आका हुसैन कहते हैं, ऐ मेरी बहन ये छोटा सा नन्हा बच्चा है, इसको संभाल कर रखो कहीं ऐसा ना हो ये सीधी जालिम और जाबिर हैं, कहीं नन्हे से अभी से एक फूल खिला नहीं है, कहीं फूल खिलने से पहले इसे खुश्क ना कर दें, इसे खत्म ना कर दें। लेकिन ज़ैनब कहती नहीं भाई जान, चाहे हो सकता है यजीदियों को रहम आ जाए और 2 बूंद पानी नन्हे अली असगर के हुलकूम में टपका दे, अली असगर की जान बच जाए। आका हुसैन नन्हे अली असगर को अपने बगल में लेते हैं और इस तरीके से चादर से छुपा देते हैं और छुपा करके लेकर के यजीदियों के सामने जाते हैं। कहते हैं, ऐ यजीदियों सुनो, ऐ यजीदियों सुनो, मैं तुम तो मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वाली हो और मेरे नाना जान को मानने वाले हो, मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वाले हो। आका हुसैन को जब इस तरीके से देखते हैं, आका हुसैन अपने सीने में कुछ छुपा करके ला रहे हैं। यजीदी कहते हैं, ऐ हुसैन अब तो कुरान लेकर के आ रहा है, अब तुम मुझसे भीख मांग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, अब तुम मुझसे आकर के भीख मांग रहा है। जैसे ही यजीदियों ने ये कहा, आका हुसैन चादर को हटाते हैं तो यजीदी देख करके दंग रह जाते हैं। ये कुरान नहीं बल्कि छोटा सा बच्चा अली असगर है, छोटा 6 माह का बच्चा है। यजीदी देख करके दंग रह जाते हैं। अमर बिन साद का हुक्म होता है, ऐ हुरमला जल्दी से इस नन्हे अली असगर का काम तमाम कर दे। हुरमला जैसे ही आवाज जैसे ही ऑर्डर को सुनता है, अमर बिन साद ने हुक्म दे दिया है नन्हे अली असगर का हुसैन का बच्चा जिंदा वापस ना जाने पाए। हुरमला तीर को निकालता अपने कमान से और तीर को निकाल करके और वो निशाना बनाने की कोशिश करता है। जैसे नन्हे अली असगर की तरफ निशाना उठाता है तो उसका तीर हाथ से छूट जाता है, जमीन पर गिर जाता है। फिर उसके बाद तीर उठाता है और निशाना लगाने की कोशिश करता है, उसका हाथ कांपता है, जमीन पर तीर गिर जाता है। फिर तीसरी बार तीर को उठाता है, उसका हाथ कांपता है, तीर जमीन पर गिर जाता है। अमर बिन साद कहता, हुरमला तेरे निशाने को दुनिया मान रही है और तेरा निशाना बहुत ही पक्का है, तेरा निशाना कभी चूकता नहीं है, आखिर बात क्या है? तो निशाना लगाता तेरे हाथ से तीर छूट करके जमीन पर गिर जा रहा है। हुरमला कहता है, अमर बिन साद मेरा निशाना पक्का है और मेरे निशाने को दुनिया मान रही है, मैं इसलिए नहीं घबरा रहा हूँ और मेरे हाथ से तीर इसलिए नहीं छूट रहा है कि मेरा निशाना खता कर जाएगा, इसलिए नहीं मेरा तीर हाथ से छूट करके जमीन पर गिर रहा है, बल्कि मैं जब निशाना लगाता हूँ नन्हे अली असगर की तरफ तो क्या देखता हूँ, हुसैन के सीने के पास एक छोटी सी बच्ची है, वो खड़ी होकर के रो रही है और वहां से हाथ से इशारा करके कह रही है, ऐ जालिमो मेरे बेटे पर नन्हे अली असगर पर तीर मत चलाना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा है, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, खबरदार जालिम इस छोटे बच्चे के हुलकूम में तीर ना उतारना। हुरमला कहता है, मैं उसी छोटी बच्ची को देखता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ, छोटी सी बच्ची आजीजी कर रही है, इनके सारी कर रही फरियादें कर रही है, उसकी आंखों से आंसू
आंसू जारी है। मैं हुसैन के सीने की तरफ निगाह उठाता हूँ तो उसी बच्चे की वजह को बच्ची को देख करके मेरा हाथ कांप जाता, तीर जमीन पे गिर जाता है। हुरमला को अमर बिन साद कहता, हुरमला आंखें बंद कर और निशाना लगा। हुरमला ऑर्डर पा करके आंखें बंद करता है और अमर बिन साद के हुक्म की वजह से हुरमला तीर का निशाना लगा रहा है और नन्हे अली असगर की तरफ निशाना लगा रहा है। जब हुरमला तीर का निशाना लगा रहा था तो फिजाएं दुआ कर रही थी, मौला इजाजत है मैं तीर के इशारे को तीर को फेर करके अमर बिन साद के सीने में उतारूं। मशीयत यस्ती कह रही थी नहीं फिजाएं, ऐसी मशीयत यस्ती के मामले में कभी दखल अंदाजी मत करना। फिजाएं दुआ कर रही थी, कह रही थी मौला ताला तू इजाजत दे मैं इस तीर को रुख मोड़ करके हुरमला के सीने में उतार दूं। लेकिन मशीयत यस्ती कह रही थी नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि होगा वही जो कुदरत चाह रही है, होता वही है। हुरमला ने आंखें बंद की है, तीर का निशाना लगाया है और जैसे ही तीर का निशाना लगाता है, जानते मुसलमानों तीर कैसा था? तीर की कई किस्में होती है। एक तीर वो होता है जो परिंदों को शिकार करने के लिए आजमाया जाता है, एक तीर वो होता है जो खरगोश और छोटे जानवरों पर निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तीर वो सबसे खतरनाक होता है जो हिरन का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हुरमला ने जहर में बुझाया हुआ तीर वो जो नन्हे अली असगर के हुलकोम में उतारने की कोशिश कर रहा था, वो कोई और तीर नहीं था बल्कि जो बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए तीर इस्तेमाल किया जाता है, वही तीर हुरमला ने अपने कमान में लगाया है और नन्हे अली असगर की तरफ इशारा करता निशाना बनाता है और आंखें बंद करके निशाना करता है। वो तीर चलता हुआ आता है, नन्हे अली असगर के हुलकोम में पेवस्त होकर के मौला हुसैन के बाजू में पेवस्त हो जाता है। आता हुसैन की गोद में नन्हे अली असगर है, मां का छोटा बच्चा है। अली असगर के हुलकोम में तीर उतरता है तो अली असगर ने अपने बाप के चेहरे की तरफ निगाह की, बाप ने बेटे से बात की और बात करके यहीं पर गुफ्तगू खत्म होती है कि आका हुसैन के छोटे बेटे अली असगर जामे शहादत से सरफराज हो जाते हैं। बाप ने बेटे से बात की, बेटे ने बाप से बात की, ये क्या बात की ये नहीं मालूम, लेकिन मामला और हालात ही बता रहे थे कि जान दे दी हुई उसी की थी, जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये नन्हे अली असगर जामे शहादत से सरफराज हो जाते हैं। अब आखिर में बारी आती है मौला हुसैन की, जिनके बैअत के लिए यजीद दर पे था और यजीद इमाम हुसैन से बैअत करने के लिए ये सारे जो हरबे इस्तेमाल किए थे और आपके घर वालों को, खानदान को, अहले बैत के बहुत सारे शहजादों को शहीद कर दिया। अब आखिर में बारी आती है उस शहजादे की, उस हुसैन की बारी आती है। तन्हा हुसैन है और खीमे में बीमार आबिद हैं जिन्हें अली औसत कहा जाता है। इमाम हुसैन के मंझले साहबजादे हैं जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। वो इमाम हुसैन है और घर की ख़वातीन है, घर की ख़वातीन मौजूद हैं और बीमार आबिद हैं। इमाम हुसैन करबला के मैदान में यजीदियों के सामने जाने की तैयारी करते हैं। इमाम हुसैन लिबास ज़ेबे तन करते हैं, अपने बाबा जान की जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के जानवर पर सवार होते हैं, सवारी पर सवार हो रहे हैं। और जानवर भी कितना खुश नसीब है, जानवर भी आज फख्र कर रहा था कि मुझ पर सवार होने वाला कोई और नहीं है बल्कि हम दोषे पैगंबर है। मुझ पर वो सवार हो रहा है जो आकाए करीम के कंधे पर सवार हुआ करता था। आज सवारी भी नाश कर रही है, जानवर भी नाश कर रहा है, मुझ पर आका हुसैन सवार है और आका हुसैन भी नाश कर रहे हैं कि सवारी तो हमारा साथ दे रही है। आका हुसैन सवारी पर सवार होते हैं, यजीदियों के सामने जाते हैं, खुतबा देते हैं, मुख्तसर सा खुतबा देते हैं, इमाम हुज्जत के लिए खुतबा देते हैं ताकि कल यजीदी क़यामत के मैदान में ये ना कह सके कि हुसैन तूने जब तुम हमारे सामने आए थे हमसे हम बताया नहीं था कि हम यजीदियों तुम तो हमारे नाना जान का कलमा पढ़ने वाले हो। इसलिए इमाम हुसैन इमाम हुज्जत के लिए मुख्तसर सा खुतबा देते हैं, कहते हैं यजीदियों तूने मेरे घर वालों को शहीद कर दिया है, मेरे घर वालों को अल्लाह की
کربلا میں شہید کر دیا ہے، ننھے علی اصغر کو شہید کر دیا ہے، علی اکبر کو شہید کر دیا ہے، عباس علمدار کو شہید کر دیا ہے، قاسم کی جمانی شہید ہو گئی ہے، میرے گھر والوں کو شہید کر دیا ہے، میرے خانوادے کو شہید کر دیا ہے۔ میں تجھے آخری مہلت دیتا ہوں، میں تجھے آخری چانس دیتا ہوں، اگر آج بھی تو ہماری بیعت کر لے اور اپنے اس کارنامے سے، اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کل قیامت کے میدان میں اپنے نانا جان سے شفاعت کراتا نظر آؤں گا، اپنے نانا جان سے بخشش کرواتا نظر آؤں گا، اس لیے کہ حسین اس لیے کہ علی اکبر کا جو قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، اس لیے کہ علی اصغر کا جو قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، عباس علمدار کا جو قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے۔ لیکن یاد رکھو یزیدیو، اگر تم حسین کا قتل کرتے ہو تو صرف قتل ہی نہیں بلکہ دین کو مارنے والے ہو، دین کو قتل کرنے والے ہو۔ میں تمہیں حسین موقع دیتا ہوں، آؤ اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ۔ لیکن یزیدی ہے وہ حسین کے لیے آئے تھے، حسین کے لیے، اور یزیدیوں کی طرف سے آرڈر تھا کہ حسین اگر مانے بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے جہاد کیا جائے، ان سے مقابلہ کیا جائے۔ جب امام حسین یہ خطبہ اعلان فرما رہے ہیں، خطبہ کر کے ختم کرتے ہیں، اب آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ امام حسین ذوالفقار حیدری لہراتے ہوئے یزیدیوں کے لشکر پر جب حملہ کرتے ہیں اور جب میمنہ پر حملہ کرتے ہیں تو میمنہ کو صاف کرتے نظر آ رہے ہیں، جب میسرہ پر حملہ کرتے ہیں تو میسرہ کو صاف کرتے نظر آ رہے ہیں، اور جب قلب پر حملہ کرتے ہیں تو پورا قلب صاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یزیدی دیکھ رہے ہیں یہ اکیلا تنہا حسین ہے اور پورے یزیدیوں کو مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، جیسے یہ مثال کہی جاتی ہے جیسے کوئی انسان گاجر مولی کو کاٹتا ہے، اسی طریقے سے حسین یزیدیوں کو کاٹ رہے تھے، واسع جہنم کر رہے تھے۔ عمر بن سعد کہتا اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ جب حسین کاٹ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ تنہا وہ امام حسین کا بازو تنہا بازو نہیں بلکہ مولا علی کی شجاعت کا بازو آ گیا ہے، مولا علی کی شجاعت ان کے بازو میں آ گئی ہے، ان کا بازو مولا علی کا بازو بن گیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا آسمان کے تمام تارے سمٹ کر کے حسین کے تلوار میں آ گئے ہوں، ایسا لگ رہا تھا جب حسین یزیدیوں پر حملہ کر رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ فضائیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے امام حسین کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، جب آقا حسین یزیدیوں پر حملہ کر رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا ابو بکر کی صداقت آ گئی ہے، عمر کی عدالت آ گئی ہے، عثمان کا جذبہ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے حسین یزیدیوں پر حملہ کر رہے ہیں، رکتے نہیں ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں، واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں۔ یزید دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تنہا حسین 22,000 کا لشکر جرار ختم کر دے اور تاریخ لکھنے والا یہ تاریخ لکھنے پر مجبور ہو جائے کہ ایک تنہا حسین ہے اور پورے 22,000 کے لشکر جرار کو ختم کر دیا ہے۔ مسلمانوں حسین کاٹتے جا رہے ہیں، وہ تلوار رک نہیں رہی ہے، وہ تلوار کیسے رک سکتی ہے؟ حسین کو کون روک سکتا ہے؟ حسین کو کون روکنے والا ہے؟ وہ حسین جسے علی اصغر کا ننھا علی اصغر کی شہادت نہ روک سکے، علی اکبر کی کٹی ہوئی لاش نہ روک سکے، عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، اور قاسم کی لٹی ہوئی جواری نہ روک سکے، اور خیمے میں جو خواتین ہیں رو رہی ہیں، گریہ وزاری کر رہی ہیں، ان کی گریہ وزاری نہ روک سکے، حسین کو کون روک سکتا ہے؟ حسین کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آخر ایک وقت ایسا آتا ہے جو مشیت یزدی کو قبول تھا اور جو قدرت کو منظور تھا، وہ وقت آ جاتا ہے حسین رک نہیں رہے ہیں، حسین کی تلواریں چل رہی ہیں، یزیدیوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ نماز کا وقت آ جاتا ہے، نماز کا جیسے ہی وقت آتا ہے آقا حسین تلوار کو روک لیتے ہیں اور اپنا سر نیاز زمین پر رکھ دیتے ہیں اور سجدہ میں ہو جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یزیدیوں نے دیکھا وہ حسین جس کی تلوار نہیں رک رہی تھی، جس کو علی اکبر کی جوانی نہیں روک رہی تھی اور جو یزیدیوں کو کاٹتا جا رہا تھا، یہ سب سے اچھا موقع ہے، حسین کی تلوار رک گئی ہے، آئے اور یزیدیوں عمرو بن سعد حکم دیتا ہے عیش میں جا کر کے حسین پر حملہ کرو۔ یزیدیوں نے دیکھا سب سے اچھا موقع ہے، چنانچہ یزیدیوں نے آ کر کے امام حسین کے گردن پر ایسا وار کیا کہ نماز کی حالت میں امام حسین کا سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو جاتا ہے، امام حسین شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مسلمانوں سوچو وہ گردن جس گردن کو میرے آقا بوسہ دیا کرتے تھے، جس گردن کو میرے آقا چوما کرتے تھے، اس گردن پر جب تلوار چلی ہوگی تو مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا کا پر کیا گزری ہوگی؟ جس گردن کو میرے آقا چومتے تھے، ایک حجر اسود کو جب آقا
चूम लेते हैं तो जमाने में जो हज करने वाले हैं उस हजर असवद को चूमना पड़ेगा, लेकिन वो गर्दन जिसे मेरे आका बार बार चूमा करते थे उस गर्दन को यजीदियों ने तन से जुदा कर दिया है, शहीद कर दिया। कितना जख्म पहुंचा होगा, वो खातून जन्नत पर कितना जख्म पहुंचा होगा, उनके दिल को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। अभी एक ही दिन पहले सुबह के वक्त में वो खातून जन्नत जो करबला के मैदान में हाजिर होती है और अपने आंचल से करबला के मैदान को साफ करती कंकरियां चुनती है, उस खातून जन्नत पर कितना दुख हुआ होगा, किस तरीके से रंजो अलम में रही होगी। ऐ मुसलमानों, आज अगर किसी के बेटे को बुखार हो जाता है, किसी के बेटे को सर्दी हो जाती है तो उसकी माँ से पूछो कैसा आलम होता है। वो रात भर सोती नहीं है, लेकिन वो कुर्बान जाए हुसैन के सब्र पर, कुर्बान जाए हुसैन की शुजाअत पर कि हुसैन नमाज की हालत में है और यजीदियों ने आपके सर पर वार कर दिया है, आपके सर मुबारक को सर तनी मुबारक से जुदा कर दिया है। ये हुसैन है जो हुसैन दीन को बचाने के लिए आए थे और हुसैन ने नमाज की हालत में अपना सर इस्लाम की राह में कुर्बान करके इस्लाम को बचा लिया है, दीन को बचा लिया है। ऐ हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, ऐ हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी जवां मर्दी को सलाम। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा, किसी भी कोई भी किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला हो वो कहता हुसैन की शाह में शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। आप देखें हुसैन शाह कब है, हुसैन बादशाह कब है, जब हुसैन बचपने के आलम में आका करीम के कंधे पर सवार होकर सवारी करते हैं तो आका हुसैन शाह है। जब मदीना की गलियों में घूमा करते हैं तो आका हुसैन शाह है, लेकिन जब करबला के मैदान में आका हुसैन अल्लाह की राह में अपने सरे मुबारक को कुर्बान कर देते हैं तो आका हुसैन बादशाह बन जाते हैं। आका हुसैन दीन है, दीन की पनाह है। दीन कैसे है, दीन की पनाह कैसे है, जब मदीना की गलियों में घूमते हैं, बचपने के आलम में आका करीम के कंधे पर सवार होकर के सवारी करते हैं। आका हुसैन दीन है, दीन पर अमल करने वाले हैं। लेकिन जब करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रमुल हराम को आका हुसैन अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं, काबा की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, इस्लाम की आबियारी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, तो वो सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि दीन की पनाह हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। ये हुसैन जो अपनी जान को, अपने घर वालों को, अपने खानवादों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, ये इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम के कानून की बालादस्ती के लिए, इस्लाम के आईन की हिफाजत के लिए। और किस हालत में अपनी जान को कुर्बान किया है, नमाज की हालत में। इसलिए मुसलमानों, हमें करबला से ये पैगाम मिलता है, करबला से 2 पैगाम मिलता है, नमाज और सब्र। नमाज को इमाम हुसैन नमाज की हालत में अपनी जान को निछावर करके हम हुसैनियों को पैगाम देते हैं। ऐ हुसैनियों, ऐ हुसैन का नारा लगाने वालों, मेरा नारा लगाते हो देखो जिस तरीके से मैंने नमाज का एहतमाम किया है, अपनी आखिरी सांस नमाज की हालत में गुजारी है। तुम्हें यह पैगाम लेना चाहिए करबला से और हमारी कुर्बानी से कि तुम भी नमाज का एहतमाम करोगे। और जो करबला से दूसरा पैगाम मिलता है वो सब्र का पैगाम मिलता है। जो सब्र करने वाले हैं वो आका हुसैन के खानवादे और आपके घर वाले हैं। आका हुसैन सब्र करने वाले हैं। करबला के पैगाम हम अपनी जिंदगी में उतारे और जो आका हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान करके हमें ये तोहफा अता फरमाया है, आप उस तोहफे को अपने पास महफूज रखें।